لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اس وقت اگر میں اور آپ پوری دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو مجھے اور آپ کو ایک مسلم قوم پر حالات نظر آتے ہیں۔ ایک مسلم قوم پریشان نظر آتی ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ایک طرف میں اور آپ اگر اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں اور اپنے بھائیوں کے حالات کو دیکھیں، ایک وہ ماں باپ ہے کہ خود اپنی گود میں اپنے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کے اور اپنی معصوم ننھی جانوں کی ٹکڑوں کو بینتے ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے تھک چکی ہیں، ایک وہ خاندان ہے، ایک وہ معصوم بچے ہیں جو ملبے کے نیچے اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے متعلقین کو ڈھونڈتے ہوئے تھک گئے ہیں، لیکن وہ اپنے متعلقین کو اور بڑوں کو ڈھونڈ نہیں سکے ملبے کے نیچے سے۔ تو میں اور آپ اگر اپنے حالات کو دیکھیں اور اپنے ان بھائیوں کے حالات کو دیکھیں کہ ایک ماں ہے اپنے بچوں کے ٹکڑے بینتے ہوئے تھک گئی ہے، ایک وہ بچہ ہے جو اپنے والدین کو، اپنے ذمہ داروں کو ملبوں کے نیچے تلاش کرتا ہوا تھک چکا ہے، ایک وہ باپ ہے جس کی گود میں اپنے ہی بچے کے 3 ٹکڑے ناش کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں اور آپ ان بھائیوں کی پریشانیوں کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں اور اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنی حالات کو دیکھیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنے علماء سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک ایمان والا ہو، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا ہو اور اس پر حالات نہ آئے، اس پر پریشانی نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان والا ہو، اسلام والا ہو، آقا کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو اور اس پر حالات نہ آئے، وہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرے، وہ مصیبتوں کا سامنا نہ کرے، اگر اس پر حالات نہیں ہے، اس پر پریشانی نہیں ہے، وہ مصیبتوں کا سامنا نہیں کر رہا ہے، تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں اس نے اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر لیا ہے، کہیں اس نے اپنے ایمان کو فروخت تو نہیں کر دیا ہے، کہیں اس نے اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو تار تار تو نہیں کر دیا ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے، یہ اسلام والے کی علامت ہے، یہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرنے والے کی علامت ہے کہ اس پر حالات آتے ہیں، اس پر پریشانی آتی ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، جان بوجھ کر مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر ایک اسلام والے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ میں اور آپ اپنے انبیاء کے حالات کو دیکھیں، میں اور آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں، میں اور آپ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں۔ کیا غلطی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا تھا؟ کیا غلطی تھی کہ ان کو ملک سے اور علاقے سے بھگا دیا گیا تھا؟ کیا غلطی تھی کہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ دہتے
हुए अंगारों में उनको डाला गया था। गलती कुछ नहीं थी, गलती यही थी कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। लोगों जिस दावत को मैं दे रहा हूँ, जिस दावत को मैं फैला रहा हूँ, उस दावत पर लब्बाइक कहो, उस दावत के मुताबिक अपनी जिंदगी के गुजारो। जिसकी वजह से उनको मुल्क बदर किया गया था, जिसकी वजह से मुल्क से धक्के मारकर उनको निकाला गया था, जिसकी वजह से उनको दहकते हुए अंगारों में डाला गया था। मैं और आप आगे चले और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख को पढ़े। क्या गलती थी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि उनको परेशान किया गया? क्या गलती थी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादी हजरत आसिया की कि उनको दहकते हुए अंगारों में डाला गया, उनको परेशान किया गया? क्या गलती थी फिरौन की बादी की कि उसके सामने उसको बच्चे को कढ़ाई में खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और वो कुर्बान कर देती है अपने बच्चों को, अपनी जान को? गलती यही थी कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करती थी, वो ईमान लाई हुई थी, उन्होंने गुलामियत कबूल की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी माना था, उनकी नबुव्वत का इकरार किया था, जिसकी वजह से हजरत आसिया को परेशान किया गया, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बांदी को परेशान किया गया, जिसकी वजह से जो मानने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे, जिन्होंने नबुव्वत का इकरार किया था, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत को माना था, उनको परेशान किया गया, उनको दहकते हुए अंगारों में डाला गया, दहकते हुए तेल की छलटों में उनको पकाया गया, उनको दहकते हुए अंगारों में डाला गया। गलती यही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करते थे। क्या गलती थी मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की तारीख में और आप पढ़े, 40 साल का अरसा जो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा है, 40 साल के अरसे में पूरा अरब आपकी तारीफ करता है, पूरा अरब आपको अमीन कहता है, पूरा अरब आपको सादिक कहता है, पूरे अरब की कवाम और तमाम की तमाम कौमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिसों में आकर बैठती हैं, आपका चेहरा देखने के लिए तरसती हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए तरसती हैं। आपको कोई अमीन कहता है, कोई सादिक कहता है, कोई आपकी बातों को सुनने के लिए आता है, कोई आपके पास बैठने के लिए आता है, कोई मोहम्मद की तारीफों को सुनकर अपने कामों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आका की जियारत करने आता है। लेकिन क्या गलती थी मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही 40 साल अरसा और उसके बाद जो आपको नबुव्वत मिलती है, और नबुव्वत मिलने के बाद में मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कहा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, ए लोगों तमाम दुनिया को छोड़कर, तमाम माबूदों को छोड़कर, तमाम इलाहों को छोड़कर, तमाम बुतों को छोड़कर, तमाम की परस्तिश को छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को अल्लाह कहो, उसकी तौहीद का इकरार करो। अल्लाह ने मुझे नबुव्वत दी है, मुझे नबी बनाया है, आखिरी नबी बनाया है। लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या गलती थी? वही मक्का था, वही अरब का दौर था, वही अरब की जमीन थी जिस पर मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गले में रस्सी डालकर घसीटा गया। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नमाज की हालत में ऊंट की ओझड़ियां डाली गई। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लोगों से कहते हैं मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। लेकिन आप पर लहू लुहान कर दिया जाता है, और बाश किस्म के लड़के, अय्याश किस्म के लड़के आपके पीछे लगा दिए जाते हैं। कोई आपके ऊपर कूड़ा करकट डालता है, कोई आपके ऊपर नाउजुबिल्लाह अपने आपके जिस्म मुबारक पर गलाजत डालता है। क्या वजह थी? वजह सिर्फ यही थी, वक्त के नबी थे, वजह सिर्फ यही थी कि आखिरी नबी मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा गया था। मेरे और आपके आका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को खींच रहे थे, लोगों को दावत दे रहे थे। लेकिन वही 40 साल अरसा जो अमीन कहते थे, जो सादिक कहते थे, जो आपकी बातों को सुनने के लिए तरसते थे, जो आपकी जियारत करने के लिए तरसते थे, जो आपके सोहबत में बैठने के लिए तरसते थे, वही
دشمن ہو جاتے ہیں وہی مکہ کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹتے ہیں۔ میں اور آپ انبیاء کی تاریخ کرو، انبیاء کی تاریخ کو پڑھ کر آپ کے صحابہ کی تاریخ پڑھے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ مکہ کی گلیوں کو تنگ کر دیا گیا، مکہ کی زمین کو آپ پر تنگ کر دیا گیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کا سلوک دیکھ کر، ان کا رویہ دیکھ کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن مبارک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مکہ چھوڑ دیتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ اگر یہ سوچیں حالات کیوں آ رہے ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایک ایمان والا پریشانی کا سامنا نہیں کر رہا ہے، اگر ایک اسلام والا مصیبتوں کا سامنا نہیں کر رہا ہے، اگر ایک اسلام والے کو، ایمان والے کو، آقا کو، نبی ماننے والے کو پریشان نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ منافق ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے، اس نے اپنی عزت و آبرو کا سودا کر لیا ہے۔ تو ایمان والا ہونا، اسلام والا ہونا، اور پھر مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، لوگوں کا مخالف ہونا، لوگوں کا مجھ سے اور آپ سے اور اسلام والوں سے اور ایمان والوں سے دشمنی کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے، یہ میرے اور آپ کے اسلام ہونے والے کی علامت ہے، یہ میرے اور آپ کی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت ہے، ان کی رسالت کا اقرار کرنے کی علامت ہے۔ میں اور آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت عمر کی پڑھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھیں۔ کیا وجہ تھی کہ ابو بکر کو ستایا گیا، عمر کو ستایا گیا، علی کو ستایا گیا، عثمان کو ستایا گیا، حضرت زبیر کو، عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر اور ان کے اوپر پتھروں کی چٹائیں رکھ کر اس ریت پر گھسیٹا گیا، اس ریت پر روندایا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر ان سے کہا گیا کہ بلال صرف یہ کہہ دو کہ ایمان کے اقرار نہیں کرتا ہوں، رسالت کے اقرار نہیں کرتا ہوں۔ میں اور آپ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، میں اور آپ تھوڑے سے حالات آ جائیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میں اور آپ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرنے پر آ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا سودا کرنے پر آ جاتے ہیں، اپنے اسلام کا سودا کرنے پر آ جاتے ہیں، میں اور آپ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، لوگ مجھے اور آپ کو ستا رہے ہیں، لوگ مجھے اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ میری اور آپ کی قوم کو، میری اور آپ کے نسلوں کو، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ان کے ایمان والا ہونے کی علامت ہے، اسلام والا ہونے کی علامت ہے، آقا سے محبت، آقا کی رسالت سے اقرار کرنے کی محبت ہے، علامت ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سوچیں حالات نہیں آ سکتے، میں اور آپ یہ سوچیں کہ مصیبت میرے اور آپ کے اوپر نہیں آ سکتی، لیکن میں نے اور آپ نے کہیں اپنے اوپر جائزہ نہیں لیا، اپنے اوپر غور نہیں کیا، اپنے ایمان کا تولا نہیں، میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو پرکھا نہیں کہ یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، کیوں مجھے اور آپ کو ستایا جا رہا ہے، کیوں مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، کیوں مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کے نسلوں کو، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کاش میں اور آپ اس کا جائزہ لیتے اور اس کا جائزہ لے کر انبیاء کی تاریخ کو پڑھتے، صحابہ کی تاریخ کو پڑھتے، مجھے اور آپ کو پتہ چلتا کہ یہ ایمان والے کی علامت ہے، اسلام والے کی علامت ہے، اللہ کو اللہ کہنے کی علامت ہے، جس کی بنا پر پریشان کیا جا رہا ہے، مصیبت ڈالی جا رہی ہے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، عبادت گاہوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو میں اور آپ مایوس نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، میں اور آپ ہمت نہ ہارے کہ مجھے اور آپ کے اوپر پریشانیاں ڈالی جا رہی ہیں، مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے ایمان میں نکھار آنا چاہیے، ایمان کے حوصلوں میں بلندی ہونی چاہیے، میرے اور آپ کے جذبات میں اور شوق میں ایک اضافہ ہونا چاہیے کہ میں ایک ایمان والا ہوں، ایک اسلام والا ہوں، ایک آقا کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہوں، جس کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ایک طرف یہ دیکھ کر اور دوسری طرف مجھے اور آپ کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے، مجھے اور آپ کو انبیاء کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو صحابہ کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ حالات ان کے پاس تھے، لیکن حالات میں انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اللہ کو اللہ کہا، اللہ کے ایمان کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، تعلیم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، ان کے ساتھ
साथ ये हुआ, अल्लाह की गैबी मदद आई। उनके साथ हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा फरिश्ते आसमान से कतार दर कतार आ रहे हैं, लाइन दर लाइन आ रहे हैं, और वो उनकी मदद कर रहे हैं, वो उनके मुआविन बन रहे हैं। किसकी वजह से? ईमान में मजबूती की वजह से। किसकी वजह से? अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने की वजह से। किसकी वजह से? आका की रिसालत का मजबूती के साथ इकरार करने की वजह से। लेकिन मैं और आप तो थोड़ी सी बीमारी की वजह से, थोड़ी सी परेशानी की वजह से, जिसको मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर मेरी उम्मत के ऊपर, मेरी कौम के ऊपर, उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा फिरका और सबसे बड़ा फितना जो जरूर होगा, जाहिर होगा, वो ये होगा कि मेरी उम्मत नमाज को छोड़ देगी, लापरवाही के साथ नमाज को पढ़ेगी। मेरी उम्मत गफलत के साथ नमाज को छोड़ देगी, नमाज को तर्क कर देगी। आज मैं और आप अपना जायजा ले, अपनी कौम का जायजा ले, अपनी नस्लों का जायजा ले, अपने नौजवानों का जायजा ले। थोड़ी थोड़ी मजबूरी की वजह से, थोड़ी थोड़ी बीमारी की वजह से, थोड़े थोड़े हालात की वजह से मैंने और आपने नमाज को तर्क कर रखा है, नमाज को छोड़ रखा है। पहले मेरी तिजारत है, बाद में नमाज है। पहले मेरी दुकान है, बाद में नमाज है। पहले मेरे वालिदैन है, बाद में नमाज है। पहले मुझे बीमारी से लड़ना है, बीमारी से शिफा हासिल करनी है, बाद में नमाज है। पहले मुझे दुकान पर दस्तक देनी है, कारोबार पर दस्तक देनी है। अपनी कारोबार में जाकर, मार्केट में जाकर मार्केट को रोशन कर रहा है, मार्केट को चलाना है, अपनी कारोबार को आगे बढ़ाना है, तिजारत को आगे बढ़ाना है। बाद में नमाज है। और वो लोग कौन थे जिन्होंने नमाज को मुकद्दम किया? जिन्होंने अपनी तिजारत को छोड़कर पहले नमाज को मुकद्दम किया, जिन्होंने अपनी दुकान को छोड़कर पहले नमाज को मुकद्दम किया, जिन्होंने अपनी बीमारी को छोड़कर नमाज को मुकद्दम किया, जिन्होंने अपने वालिदान को छोड़कर नमाज को मुकद्दम किया, जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़कर नमाज को मुकद्दम किया, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को छोड़कर नमाज को मुकद्दम किया, जिन्होंने अपने घर बैठे मेहमानों को छोड़कर, यार रिश्तेदारों को छोड़कर, मुताल्लिकीन को छोड़कर नमाज को मुकद्दम किया। यही वजह थी कि अल्लाह ने गैबी मदद दी और फरिश्तों की कतार दर कतार उनके पास जमाते आई और उनका मुआविन बनी। आज मैंने और आपने सबसे पीछे नमाज को छोड़ रखा है। आज मैंने और आपने अपनी जरूरतों को मुकद्दम कर रखा है, अपनी तिजारतों को मुकद्दम कर रखा है, अपने कारोबार को मुकद्दम कर रखा है। नमाज बाद में है, पहले मेहमान है। नमाज बाद में है, पहले दुकान है। नमाज बाद में है, पहले तिजारत है। नमाज बाद में है, पहले बीमारी से लड़ना है। नमाज बाद में है, पहले यार रिश्तेदार दोस्त अहबाब से मुलाकात करनी है, उनकी मजलिसों में जाना है। यही वजह है आज मैं और आप परेशान है। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था और अपने सहाबा से कहा था, ए मेरे लोगों, ए मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर, मेरे लोगों पर, उम्मत मोहम्मदिया पर एक फितना यह होगा कि शराब नोशी आम हो जाएगी। शराब को लोग मजाकों में और नशों में धुत होकर उसको इस्तेमाल करेंगे। शराब नोशी का नाम बदल बदल कर उसको इख्तियार करेंगे, उसको पसंद करेंगे। और मैं और आप अपना जायजा ले, अपनी नस्लों का जायजा ले, अपनी औलादों का जायजा ले। आज उसी शराब को जिसको मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया था। एक जमाना वो था, सहाबा का दौर था, शराब आम थी, शराब हलाल थी। लेकिन जैसे ही मेरे और आपके रब ने उस शराब के मुताल्लिक हराम होने का हुक्म नाजिल किया और मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मेरे सहाबा आज से शराब हराम है। आज से शराब मेरे और आपके लिए और तमाम सहाबा के लिए और तमाम ईमान का इकरार करने वालों के लिए शराब हराम है, शराब नापाक चीज है। वो सहाबा जिनको बड़े बड़े कारखाने शराबों के थे, वो सहाबा जिनके बड़े बड़े टोकरे और बड़े बड़े मटके शराबों से भरे हुए, उनकी तिजारत चल रही थी, उनका कारोबार चल रहा था। लेकिन कानों में आवाज आती है मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आका ने, मोहम्मद अरबी ने आज शराब को हराम करार दे दिया है, आज शराब को नापाक कह दिया है। मेरे और आपके सहाबा ने वही तिजारत करने वाले थे, वही कारोबार करने वाले थे जो अपना शराब के जरिए से घर चला रहे थे, अपने कारोबार को चला रहे थे, अपनी तिजारतों को चला रहे थे। लेकिन कान में आवाज आती है आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मक्का की गलियों में मक्के के रास्ते भरकर चल रहे थे। शराब नोशी से तमाम सहाबा ने अपनी दुकानों को बर्बाद कर दिया, अपने कारोबार को बर्बाद कर दिया। जो सहाबा शराब का कारोबार कर रहे थे, जो सहाबा शराब की तिजारत कर रहे थे, बड़े बड़े मटके उनके घरों में भरे हुए रखे थे। आवाज आई आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान
ज़बान मुबारक से कि आका ने शराब को हराम करार दे दिया है। अल्लाह ने आका के सीने पर कल्ब अथर पर एक आयत उतारी है कि उसमें शराब के हराम होने का हुक्म है। आका ने शराब को नापाक कहा है। तमाम के तमाम सहाबा ने अपने भरे हुए मटकों को मक्का की गलियों में रौंद दिया, मक्का की गलियों में भेज दिया। ये थी मोहब्बत, ये थी ईमान वालों की अलामत, ये थी इस्लाम वालों की अलामत। आज मैं और आप अपना ऊपर शिकायत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाते हैं। हम ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, नमाज की हम पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें हमारे घर में नहीं आ रही हैं। लेकिन एक उन सहाबा की तारीख को पढ़े, उनके जज्बे और शौक को पढ़े, बड़े बड़े कारोबार करने वाले, बड़ी बड़ी तिजारत करने वाले, आका की ज़बान मुबारक से सुना, तमाम ने अपने कारोबार को बर्बाद कर दिया, तमाम ने अपनी तिजारत को बर्बाद कर दिया। किसकी ज़ुबान मुबारक पर, किसकी आवाज़ पर? आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनने पर, उनके हुक्म फरमाने पर। लेकिन आज मेरा और आपका नौजवान उसी शराब को नाम बदल बदल कर इस्तेमाल कर रहा है। कोई समझाने वाला समझाता है तो वो पलट कर जवाब देता है कि हजरत ये शराब नहीं है, ये नशे की अलामत नहीं है, ये तो बियर है, ये तो फुला है, ये तो फुला है, ये बदन में एनर्जी लाती है, ये बदन में चुस्ती पैदा करती है, ये बदन को भुलाती है, बदन में ताकत पैदा करती है। खुदा की कसम, चाहे वो एनर्जी लाने वाली हो, चाहे वो बदन को ताकत देने वाली हो, लेकिन मैंने और आपने आका का फरमान सुना, मैंने और आपने अपने रब का फरमान सुना, मेरे ऊपर वो हराम है, मेरे नस्लों के ऊपर वो हराम है। लेकिन आज मैंने और आपने उसी शराब को, उसी नशे की चीज को नाम बदल बदल कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बदन में एनर्जी पैदा करने के लिए, बदन में चुस्ती पैदा करने के लिए, बदन में ताकत पैदा करने के लिए। याद रखना, कुरान की मुखालफत है, आका की मुखालफत है, सुन्नत की मुखालफत है, और यही कुर्ब क़यामत की अलामत है कि आका ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत मेरी उम्मत पर एक फितना रोनुमा होगा कि लोग शराब नोशी को उसके नाम बदल बदल कर इस्तेमाल करेंगे, अपने बदन में एनर्जी लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने बदन में ताकत पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज मेरे ऊपर हालात ना आए तो क्यों ना आए, मुझे और आपको परेशान ना किया जाए तो क्यों ना किया जाए, मेरे और आपके घरों को, मेरे और आपकी तिजारत और कारोबार को बर्बाद ना किया जाए तो क्यों ना किया जाए। मैं और आप आका की मुखालफत कर रहे हैं, कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, कुरान के कानून की धज्जियां में और आप उड़ा रहे हैं, आका की रिसालत की धज्जियां में और आप उड़ा रहे हैं। फिर मैं और आप कहते हैं हालात हैं, फिर मैं और आप कहते हैं इस्लाम वाला हूं, ईमान वाला हूं, फिर भी परेशान किया जा रहा है। तो मुझे और आपको अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है, अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि क्या वजह है, हालात है, क्या वजह है, परेशानियां हैं, क्या वजह है कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वजह है मेरी और आपकी नस्लों को और नौजवानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुझे और आपको परेशान किया जा रहा है। वजह यही है कि मैंने और आपने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने को छोड़ दिया है, आका की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने को छोड़ दिया है। फिर मैं और आप कहते हैं इस्लाम वाले हैं, ईमान वाले हैं, कुरान का इकरार करने वाले हैं, कुरान की तिलावत करने वाले हैं, लेकिन मुझसे और आपसे चूक हो रही, मेरे और आपके ईमान में कमी आ रही है, मेरा और आपका ईमान कामिल नहीं है, मेरे और आपकी नस्लों का ईमान कामिल नहीं है। अगर कामिल ईमान होता तो मेरे और आपके साथ भी वही मदद आ सकती थी जो मेरे और आपके रब ने बदर के मैदान में 313 सहाबा थे, लेकिन कतार दर कतार मेरे और आपने के रब ने आसमानों से उनके मुआविन भेजे, आसमानों से उनकी मदद करने वाले भेजे। तो मेरे और आपके ऊपर जो हालात है, मुझे और आपको जो परेशान किया जा रहा है, मुझे और आपको जो निशाना बनाया जा रहा है, वो मेरी और आपकी खुद कमी है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी को संवारने की जरूरत है, अपने हालात को बदलने की जरूरत है, मुझे और आपको अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है, अल्लाह की तरफ लौटने की जरूरत है। काश अगर मैं और आप अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, आका के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, भले ही थोड़े हैं, भले ही तादाद में कम हो, लेकिन मेरा और आपका कोई सामना नहीं कर सकता, मेरे और आपके ऊपर कोई हालात नहीं ला सकता, मुझे और आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो मुझे और आपको जो सौदा जा रहा है, और जिस तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि ईमान वाला हो, अगर उसके ऊपर हालात नहीं है, मुसीबत नहीं है, परेशानियां नहीं है, उसको अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। कहीं वो मुनाफिक तो नहीं हो गया है, कहीं उसने अपने ईमान का सौदा तो नहीं कर लिया है, कहीं उसने अपनी शरीयत को तो नहीं बेच दिया है, कहीं उसने कुरान के खिलाफ तो कदम नहीं उठा लिया है। तो हालात हैं, कुरान की अलामत है, हालात हैं, ईमान वाले की अलामत है, हालात है, इस्लाम वाले की अलामत है, हालात हैं, आका की
رسالت کا اقرار کرنے کی علامت ہے۔ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے تمام کو پریشان کیا گیا، تمام کو اوپر زمینوں کو تنگ کیا گیا، تمام کے گھروں کے اوپر تنگ کیا گیا، تمام کی زندگی کو گزارنے پر تنگ کیا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر میرے اور آپ کے اوپر حالات ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ پریشانیوں کا میں اور آپ سامنا کر رہے ہیں، مصیبتوں کا میں اور آپ سامنا کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے، اسلام والا ہونے کی علامت ہے، آقا سے محبت، آقا کی رسالت کا اقرار کرنے والے کی علامت ہے۔ مجھے اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے اور آپ کو تو اپنی زندگی کو نکھارنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے نماز کی پابندی کرنے کا، شرائط کی مخالفت کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور جتنے بھی احکامات میرے اور آپ کے اوپر اور تمام امت مسلمہ کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مجھے اور آپ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر قرآن کی آیت کو دیکھیں تو میں اور آپ خود اس قرآن کریم کی آیت کے مطابق قرار کرتے ہیں۔ قرآن کریم مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے جو ایمان والے کے اوپر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ خود اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے حالات ہیں، اس کے جو موجودہ وقت چل رہا ہے وہ خود ان حالات کو اپنے اوپر لا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے، میں اور آپ آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو خدا کی قسم میرے اور آپ کے اوپر سے حالات ختم ہوں گے، مصیبتیں ختم ہوں گی، اور پھر غیبی مدد اللہ کی میرے اور آپ کے ساتھ معاون ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا